Hi dear students, how are you? Hope all are you okay? Myself Mohan Babu SR, chemistry lecturer working in KPSPU College Arsikere. Dear students, today's class you are going to discuss about a great chapter which is the backbone of the all kind of the organic compounds, that is some basic principles and techniques. It is also called as general organic chemistry. What is GOC? That is general organic chemistry. So before going to the topic, we have to know about the basic concepts of the chemistry. Clear? So chemistry itself, it has many branches. That is physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, medicinal chemistry, biochemistry, and so on and so. So many branches is there. For you, only three branches, that is physical chemistry and inorganic chemistry and organic chemistry. Dear students, chemistry, it is itself, the name itself, it is a mystery subject, isn't it? So look at here, see, he mystery, nothing but nodu, avanu mystery person anta. So those who are going to study the chemistry, they are also mystery persons because they want to achieve something in their subject. Clear? So without wasting your time, come to the topic. The first one is what? Organic chemistry. Definition of organic chemistry. What is organic chemistry? It is the branch of chemistry, it deals about the study of carbon, hydrogen, and then compounds of the carbon and hydrogen along with nitrogen, sulfur, and then oxygen. Isn't it? So the definitions of organic chemistry, what? It is the modern definitions. Dear students, this is the modern definitions. So branch of chemistry which deals about the study of carbon, hydrogen and their compounds along with nitrogen, sulfur and oxygen. So illenagate definitions of chemistry, organic chemistry anta nodidaga organic compounds or organic chemistry, carbon ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಳಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No. It is same definitions along with these elements are substituted to main carbon chain. Why? Because carbon needs 4 valency. Instead of one hydrogen, we can attach nitrogen, sulfur or oxygen. We'll study in next classes. Now next one is what? First one is organic chemistry. Next, why study organic chemistry? Remember one thing, while you are studying any topic, just questions yourself, why you want to study this chapter? Why I have to study this chapter? Why this chapter is in PUC level? Clear? So ನಾವು ಏನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, while you are reading any concepts, first 2 questions should be why and how. Why and how. ಸೊ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಓದಿ, ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ, ಮತ್ತು ಹೌ, ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಥೇರೀಸ್ಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಗೆ ಈ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೈ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ applications, huge numbers of applications is there. Among them, some of them here, first one is what? These are the what? Tablets, medicinal tablets. Dear students, as you know that in tablets various types is there. So solid form ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, these are capsule form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ this kind of the tablets, these are what? Medicinal oriented. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? Isn't it? So organic chemistry in medicines contains the organic compounds. Best example is paracetamol. So paracetamol tablet tagonda, what are the uses of paracetamol? Which reduces the temperature of the body temperature na reduce ಮಾಡುತ್ತೆ and then ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ hydrogen along with those 3 elements.
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಆಸ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಡಿ ಎನ್ ಎ, ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಗಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ATGC ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಡಿನ್. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ AT and then GC rule. ATGC, number of adenosine, thymine, guanine and cytosine. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಲ್ವ, ಒಂದು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ವಾನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? By the combinations of the organic compounds, those organic compounds contains carbon, hydrogen as well as oxygen and phosphate content ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is how, if you want to know about the DNA, you have to study organic chemistry. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬೇಸ್ ಪೇರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು you have to acquire a minimum knowledge of the organic chemistry. Clear? So next application, next one is what? This is diamond. I think ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು diamond. So diamond, it is completely combinations of what? Carbon. So 4 carbons which are closely packed with the other 4 carbon atoms. Like carbon, central carbon atom is here, and then this is what? Further carbon atoms. These are carbon atoms. And this is also what? Carbon. While you are combining these 4, now look at here, it is look like as diamond. Correct? This is look like as what? Diamond. Isn't it? So ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? It means what? Diamond which contains only carbon atoms. There is no hydrogen, there is no oxygen, there is no nitrogen, there is no phosphorus, there is no halogens. So these 4 carbon atoms, so one carbon atom is bonded with 4 different carbon atoms, nothing but similar carbon atoms. Further, this carbon atom is further completely combined with what? Further carbons. That is what? Now look at here, this will be what? Like this. Clear? So ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಮಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, look at there, next applications, that is what? Cloths. So that is beautiful shirt, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ? ಸೊ that shirt, what? It is made up by some organic compounds. That dye is also a mixture of organic and inorganic compounds. Dye nothing but color. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಕುಂಕುಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕುಂಕುಮ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಾಡೋರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಅಲ್ತಾ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, RBC cells which are changes its structure and becomes a sickle in nature. So this is what? Sickle shape. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ಗೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕುಡ್ಗೋಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? RBC ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ದಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ DNA. ಜೀನ್ನಲ್ಲಿ
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥ ಡಿಸೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35 lakhs ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಇರಲ್ವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಸ್? If you know about the DNA, if you know about the gene, you have to know about the basic concepts of that base pairs. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ 1 2 3 4 5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, now we are going to study about the brief introductions about the history of organic chemistry. In ancients, the definitions of organic chemistry was what? It is compounds which are produced from the living organisms, that is plants or animals. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ what compounds which obtained from living organisms, that is plants and animals ಇಂದ ಸಿಗೋದು, is called as organic compounds. Clear? ಹಾಗಾದರೆ what are those organic compounds? Now look at here. Nowadays also we are using these things. First one is what? This is proteins. General ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇನು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ these are obtained by plants and animals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This definitions was given by a great scientist, his name Berzelius, that is John's. Next slide. The great scientist, that is Berzelius hypothesis ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ದ Berzelius. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ರಾಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸಿಂದ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್, ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು? So plants and animals ಮೇಲೆ mysterious force, some mysterious force is there. That force acts on those and it controls the plants and animals, and it operates the plants and animals, and those plants and animals gives the some compounds. Those compounds are called as organic compounds. That force is called as, he given the name, that name is vital force or bioforce. He gave the name what? Vital force or bioforce ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is the vital force? What is the bioforce? It is a kind of mysterious force which operates the plants and animals. Later he suggested that what?
The organic compounds which cannot produce in laboratory. Organic compounds which cannot produce in laboratory. Laboratory organic compounds ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. That is the mistake of Berzelius. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is his drawback of this theory. The theory he suggested that is vital force theory. Now look at here, vital force theory was given by Johannes Jacob Berzelius in 1808. 1808 ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಥಿಯರಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಈ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, that is what, non-living organisms. Later this theory was failed, and then you suggest ಮಾಡಿದ್ದು sentence ಏನು, we cannot prepare organic compounds in laboratory because there is no vital force, or vital force is absence in laboratory ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೇಟರ್, ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನೇ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿನ ತರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ breakdown of vital force theory, great achievement of great scientist, that is ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಏನು ಬರ್ಜೆಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಥಿಯರಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, he broken that theory by his experiment. That experiment was occurred accidentally. He was going to prepare what, very simple ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ಸ್. ಯಾರು ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಯಾಲಜಿಯ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಓಲರ್. ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಓಲರ್, ಎಫ್ ಓಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಇವರು. ಇನ್ 1828 he was prepared urea. Look at here dear students, what is this? Urea as the first organic compound in laboratory and broke vital force theory. He was prepared what? Urea, that is NH2CO NH2. That product was prepared in laboratory by inorganic compounds. ನೋಡಿ, ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಓಲರ್ ಇನ್ 1828. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್. He was preparing ammonium cyanate from ammonium chloride. Ammonium cyanate ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೂರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಸೈನೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯೂರಿಯಾ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ slide. So I have given here slides, reaction. Now look at here. So next one is what? Urea. It can be was prepared from inorganic compounds, and the reaction is as follows. Now look at here. When ammonium cyanate is heated and it undergoes rearrangement reaction, it gives urea as product. Now look at here dear students, NH4CNO. Ammonium cyanide, when you are going to heat this, it gives a product. That product is NH2CO NH2. The name of this molecule is what? Urea. And this urea also called as carbamide. This urea also called as what? Carbamide. So carbamide antanu karitare urea. Nodi, great scientist, he gave the definitions. He stated that for production of urea,
ಇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು, ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. NH4CnO that gives rise to NH2CO NH2. The name of this compound is ammonium cyanide and the name of NH2CO NH2 is, what is that? Urea. Next slide. So now look at here, ammonium cyanide and urea. Dear students, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಥ್ರೂಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. And this is what, product. One is reactant, reagent and product. Very simple. Organic chemistry is very easy. How? Now look at here. When you are going to study about the organic chemistry, you have to know about the basic concept. So initially reactant contains a functional group, and at the product side the functional group changes from reactant to product side ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ reactant ಅಲ್ಲಿ ಏನು functional group ಇರುತ್ತೆ ಆ functional group product ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ COOH ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ COOH2, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, OH ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Clear? So now look at here, this is how he prepared the organic compounds, that is urea. So interesting concept. Next, come to the next one. Another scientist, his name Kolbs. Kolbs prepared acetic acid in laboratory, that is also from what, inorganic compounds na prepare ಮಾಡಿದ್ದು, that is acetic acid na prepare ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Now look at the bonding in organic compounds. Dear students, most of the students are confused about the bonding in organic compounds. How these compounds are bonded. So organic compoundsಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, coordinate bond, hydrogen bond, van der Waals dispersions bonds. In that you have, that is ionic bond and covalent bond and coordinate bond. Coordinate bond, that is coordination compounds ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಥ್ರೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ which are formed by covalent bonds. All organic compounds which are formed by covalent bonds, that is, look at the structure here, CH4 molecule. Let it be, this is C, okay, and then these are 4 hydrogen molecule. As you know that this is what, which molecule this is? CH4. These 4, 1 electron from hydrogen and 1 electron from carbon, 1 electron from hydrogen and 1 electron from similar carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, isn't it? These two combines together to form a bonds. These bonds are called as, what is that? Covalent bond. Covalent bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡುವ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? Covalent bonds is nothing but it is a mutual sharing of electrons between 2 or more species. 2 or more species-ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more species is called as covalent bond. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more species is called as covalent bond.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. You will study this concept in next coming videos. Now come to the next slide. Tetravalency of carbon. ಸೊ ಈಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, CH4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 1s2, 2s2 and then 2p2. This 2p orbitals can be written as 2px, 2py and then 2pz. So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 2,4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 6, isn't it? So now I am going to write this 2p in this form. Okay, now look at here, 1s2, 2s2 and then 2px1, because 2 electrons is there, that 2 electrons should be distributed as like this, 2pz0. So these 2pz orbitals doesn't contain any electrons because there is no further electrons. 2 electrons is there, that's why 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, that is the atomic number of the carbon. ನಾವು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 1 electron, 2 electrons, here also 2 electrons is here, so here 1 electron. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 2 electrons ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, GS ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಏನಿದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. Then here carbon contains 2 unpaired electrons, single electron ಇದೆ. While this 2s orbitals gets the energy and one of 2s orbital electrons get shifted to 2pz orbital. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ 2 electron ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಹಿಯರ್ 1 electron ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ carbon contains 4 unpaired electrons. Correct? So in excited state carbon contains 4 unpaired electrons. These 4 unpaired electrons overlap with 4 single electrons of hydrogen. 4 hydrogen irutte, 4 single electrons irutte, and they form bond. That is what this carbon can shares 4 single electron with 4 carbon. So I mean 4 hydrogen. Then it forms a bond. Look at there, the structure of. Now look at here, this carbon contains single, 4 single ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ 1 2 3 4, ಸೊ 4 single electrons ಇದೆ, and each hydrogen contains 1 single electron because electronic configuration of hydrogen is 1s1, that's why it contains only 1 electron. So 4 hydrogen contains 4 single electron and each carbon contains 4 single electron, that is ವಾಟ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ 4 ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ tetravalency. Nothing but if a carbon react with any elements, if carbon combines with any element, it should contains 4 valency. 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು, 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾಕೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಮದು. 5 ಇಡ್ಲೀಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಮಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಪಾಪ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ ಅವಲು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಇಡ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಯುವರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ bond formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 electron from carbon and another electron from hydrogen. This is what how a methane molecule is formed. This is what dashed wedge, solid wedge, and this is dashed wedge. These concept is the next videos ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The bond angle between this hydrogen and this hydrogen, bond angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 109.5 degree and 108.79 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಜಲಿಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ those play a major role in organic chemistry, that is hydrocarbons. The definition of hydrocarbons is very simple. Now look at here. This is what hydrogen and carbons. What is the definition? Hydrocarbons nothing but it is the organic compounds which contains hydrogen and carbon only. Hydrogen ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೇಮ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ನೀವು ಬೈಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್. ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಪೂರ ಏನು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೊಗೆನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್, ಕಾರಣ ಏನು ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ LPG. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ LPG ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ propane and then butane. It is the combination of propane and butane along with some other alkanes. Hagare look at here, hydrocarbons nothing but these are the compounds which contains ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ನೋಡಿ, LPGನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲೂ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಫರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, as you know that this is hydrogen, isn't it? If I remove hydrogen and if I put Cl, then organic compounds ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್
hydrocarbons. The compounds should be derived from hydrocarbons. Now look at here, this is what CH3, this is carbon and hydrogen, this Cl bandil kurate. Now the name of this molecule is what? Methyl chloride or chloromethane anta agate. Clear? But this chloro group and chloromethane is derived of what? Carbon and hydrogen, that is hydrocarbons. That's why it is what? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what about carbon dioxide? What about carbon monoxide? What about carbon monoxide and carbon dioxide? Is these things are what's that? Organic compounds are next one is CCl4. So ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಗಿರಲ್ಲ? Dear students, we cannot prepare carbon dioxide from hydrocarbons. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ hydrocarbons, but we can prepare CCl4 from hydrocarbons. That's why CCl4 is organic compound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? CH3OH. Generally this is called as what? Methanol. This is called as methanol. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಮೆಥನಾಲ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ CH4ನಲ್ಲಿ ಒಂದು H ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದು ಕೂತಿದೆ? OH ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ hydrocarbons. Next CCl4 ಹೇಳಿದೆ. How it will be CCl4? Now look at here, CH4. When CH4 is treated with 4Cl2, when CH4 is treated at 4Cl2, then it forms CCl4 by the elimination, replacement ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. 4 hydrogen ಇದೆ, 4 hydrogen, then Cl. Now look at here, 4 plus 4, 8Cl, that is 4 to the 8Cl, then 4 hydrogen is here, 4 hydrogen here, 1 carbon is here. This is what organic compounds. Now look at here, is this derived from the CH4 or not? Yes, of course, this is the molecule organic compounds. So CCl4 is derived from the CH4. That's why CCl4 is organic compound, but these two are not organic compounds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ representation of organic compounds. How these organic compounds are going to representation? ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? alkene and then aromatic compounds is there. Representations of the organic compounds ಗಳಿಗೆ different types ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. There are 4 types is there. First one is complete structure, second one is condensed structure, and third one is bond line representation, and fourth one is 3-dimensional representation. Clear? So let's see one by one. First one is complete structural formula. What is complete structural formula? I am going to write here some molecules. Now look at here, CH4. Okay, this is what? hydrogen. Clear? Blank space please, blank space. Okay, now CH4. Clear? So then this is what? CC, then hydrogen, and this is also hydrogen, and this is hydrogen. Why I am going to write here H and? Because look at here, this carbon is tetravalency 1 2 3 4. Clear? Then this carbon also tetravalency 1 2 3 4. So 4 carbon valency ಇದೆ. Then similar I am going to write another molecule, that is CC. Okay, so this is alkane, I mean I am going to write alkane, and then so alkene, and the next one is alkyne. Okay, now this is what? hydrogen, and this is hydrogen, and let it be another molecule, that is
like this. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 valency is there, and 2 valency 3 valency and 4 valency is here. 1 2 3 4 4 valency, ಇಲ್ಲೂ 4 valency ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರನೂ 4 valency ಇದೆ. ನಾ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ all 4 hydrogen and write like this. 1 2 3 4 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ C2, ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH4. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ C2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ H2. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ CH3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ CH3OH. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮೀಥೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ C2H2, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, C2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಐನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಆರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮೆಥೆನಾಲ್ ಆರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. This is what complete structure. This is bond line structure. The next one is what? Bond line structure. This is what complete structure and this is condensed structure. Next one is bond line structure. So bond line structure na CH4 ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Instead of that, I am going to write about the C2H6, that is ethane molecule. This is the bond line structure of ethane molecule. Simple. Dear students, you have to know about the concept here. Now look at here. So this edges represents carbon. This edge represent carbon and this edge represent carbon. There is 2 carbon, that's 1 and 2. So 1 ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ಥರ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಥರ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ CH3 ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ is here 1 carbon. So this carbon contains 2 valency, nothing but it needs 2 more hydrogen, that is 1 and 2. Similarly here 1 carbon is here and it needs 2 more hydrogen for satisfaction of the valency. 1 and 2 ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. Then come to the ethane ನೀವೇ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, 1 2 and then 3. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ OH. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ in your annual examinations there will be a questions, that is what? Now look at here. What is the name of the molecule? What is the name of this molecule? This is what, which kind of the structure this is? That is bond line structure. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು? ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು, ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು? 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ 1 and 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು? 1 2 3 4. 4 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟ್. 4 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ANE. ಏನು ANE ಅಂದರೆ? ಆಲ್ಕೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. So now you are very familiar with these three. Clear? Complete structure, condensed structure, bond line structure. Now last one is what? 3-dimensional representation. What is 3-dimensional representations? Sometimes we have to represent the complex molecules. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ 2D ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 3D ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3-dimensional structure. Now look at here, I am going to write the methane molecule here. So 1 and 2 hydrogen, then 3 hydrogen, and then last one is 4 hydrogen. So clear? So 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, and then 4 hydrogen. 4 hydrogen is here. So now dear students, this is called as 3-dimensional structure. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ in planar form. So hydrogen, so hydrogen. Clear? So this is what 3D, and this structure is called solid wedge. This is called as what? Solid wedge, and this is called as dashed wedge. This is called as dashed wedge. Solid wedge. Write down. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸಾಲಿಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು 3-dimensional representation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಮರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಆರ್ discussed about the definitions of organic compounds. Definition of organic compounds is what? These are the compounds. I mean, organic chemistry is a branch of chemistry which deals about the study of the carbon and hydrogen and their compounds. What is organic compounds? These are the compounds which are derived from the hydrocarbons, or these are the study of the hydrocarbons. I mean, organic compounds ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ the great scientist J.J. Berzelius in 1808. He gave a theory, that is vital force theory. According to vital force theory, there is a mysterious force which operates the plants and animals and produce organic compounds. That is living organisms ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ they produce organic compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he suggested that what? We cannot prepare organic compounds in laboratory because there is no such a mysterious power in a laboratory. Clear? So to that, Berzelius' experiment was broken by a great scientist, that is Friedrich, by the preparations of the first organic compound, that is urea. He prepared urea. It is what? Accidentally preparations. So questions hagu baratte. Accidentally prepare ಆಗಿರುವಂತಹ product, that is what? Urea. Combinations of urea. What is the molecular formula of urea? That is NH2CONH2. From ಯಾವ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, that is NH4CNO, that is ammonium cyanide.
So next one is, what is that? Covalent bond. What is covalent bond? It is a bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two or more species. Clear? Covalent bond andrenu mutual sharing of electrons between two or more species. Next, come to the fifth point, that is hydrocarbons. Definition of hydrocarbons: these are the organic compounds which contains carbon and hydrogen only. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is sixth point, we studied about the tetravalency of carbon. Actually valency of carbon is 2, but in excited state one of 2s orbital electrons get shifted to the 2pz orbital electron and it gives 4 unpaired electron. That 4 unpaired electrons can mutual share with the other elements and form a covalent bond. That's why carbon is called as the tetravalency. Then last point, we discussed about the structural representation. Correct? Structural representations ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು types ಇದೆ? There are 4 types. One is complete structure, second one is condensed structure, third one is bond line structure, and fourth one is 3-dimensional representations of the organic compounds. Clear? So ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.